कि बिलाल बाबर साहब कोई अकेला नहीं है, पूरा शहर इन्होंने नाल है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल कन्ना ना कन्ना चोर ला के तुरांगे ते नजायज नहीं होण देंगे शहर दे विच, अल्लाह की मेहरबानी नाल। इंतहाई गैर मुनासिब है कि एक शरीफ आदमी के उत्ते, शरीफ आदमी के बॉडीगार्ड के उत्ते ऐसा परचे देना, ये मैं समझना कि रवायती सियासत दोबारा फरोग देने जी कि असीं ख़त्म कर चुके हैं। अगे साढ़े सियासतदान साढ़े कायदीन ने बिल्कुल इस चीज़ को मजम्मत की है। असी भी पुरजोर मजम्मत करनी इन्हों की कि साढ़े बिलाल साहब के जोड़े गार्ड्स ने इन्हों का जो परचा है ये मजम्मत करते हुए असी बिलाल साहब के नाल सारे साथी सारा शहर बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। साढ़े मुखालफीन जोड़े ने उन्होंने भी बाखबर रहना चाहिए क्योंकि बाबर सिंह खोखर साहब के भी बहुत ज़्यादा परचे 302 तक के परचे हुए सन, लेकिन असी अपने कायदीन के नाल बिल्कुल खड़े हैं, ना ही असी घबरावांगे इंशाअल्लाह। साढ़े भाई बिलाल साहब जिहड़े ने अल्लाह दे हुक्म दे नाल सारी असी टीम जिन्ने भी शहर के मौजे के बंदे हैं कंधे ना कंधा मिला के खड़े हैं। तो जिहड़ी इन्हें गल की DPO साहब RPO साहब इन्होंने मेरा मकसद भी ये फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो साड़ी हुकूमत सी साढ़े लीडर चो हुसैन अली साहब ने आख्या सी कि असी किसी बंदे भी नजायज तंग नहीं करना चाहते तो ना असी करना में। जिस दिन की इन्हों की हुकूमत आई है तुसीं मुल्की लैवल के उत्ते वेख लो, तुसीं छोटे कस्बे तो कस्बे शहरी लैवल के उत्ते भी वेख लो, हर बंदे नूं पुलिस गर्दी करके तंग करने की कोशिश करते हैं। साढ़े किसी संग धड़े दे विच संगी साथी नूं जे कोई परेशान करने की कोशिश की गई पुलिस गर्दी करके तो असीं इंशाअल्लाह दा भरपूर एहतजाज करांगे, कोई किसी भुल च न रवे। FIR दर्ज कीतियां गईयां ने, ये ओछे हथकंडे ने। मैं समझना कि ये नहीं होना चाहिए और शहर के विच इस तरह की रीत जिहड़ी है डालनी अच्छी गल नहीं। ਇਹਦਾ मतलब कोई अच्छे नताइज साबित नहीं होने लगे। तो असी बिलाल बाबर साहब के नाल कंधे ना कंधा मिला के खलोते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर मैदान दे विच असी इन्हां दे शाना बशाना वा। बिल्कुल जी, असी पुरजोर मजम्मत करने जिहड़ा वाक़या होया वे ते जिन्नियां साडी सिटी दीयां हैगी पोस्टां ने उन्हां दे नुमाइंदगान या अफसरान अगे अपील कर रहे हैं कि गौरमेंटां आंदियां जांदियां रहिंदियां ने तुहाडे वास्ते तमाम जिहड़ी पार्टियां दे अहुदेदारान ने या शहरी ने उन्हां वास्ते उन्हां दा रुतबा उन्हां दा मुकाम जिहड़ा नाल इक्वल होना चाहिए। वो मिसहैप हो जाता उसका कौन जिम्मेदार है? तो लिहाजा असी पुरजोर दी मजम्मत करने। पहले तो जी सारे का आने का बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पर जनाब इस जड़ा भी वकू है भाई उन्होंने तो बड़े डिटेल ही दसिया यदि पूरी मजम्मत करने। साढ़े घर से कोई नवी गल नहीं, पहले भी सियासी जाती अटैक होंदे रहे मेरे वाले साहब से, हूँ वो अटैक मेरे भाई से होने लग पे। तो किसी मुस्बत साइड की निशानी नहीं है। असा सारी उम्र इस घर ने जाती इख्तलाफी सियासत की गल नहीं की है, किसी ते अटैक नहीं किए पर्सनल, यह पर्सनल अटैक है। सिक्योरिटी लैब जिस तरह गल की एक बंदे की सिक्योरिटी है, सियासी बंदा है, समाजी बंदा है, वो अपनी जिंदगी के मामलात ने उदू डीफेम करने वास्ते वो सिक्योरिटी साइड पर की गई। ट्रैवल करना होंदा है, कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई इस तरह मामला होंदा, कौन जिम्मेदार? मैं तो समझना कि जानबूझ के यह शैतानी की गई है सिक्योरिटी लैब्स वास्ते डीफेम करने वास्ते, क्योंकि उत्ते जांदा कोई वेख नहीं सकते। तो इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं करने चाहिए। इस चीज़ की सारे असीं पुरजोर मजम्मत करने। तो अगों जो कोई इस तरह का काम होया तो वह इंशाअल्लाह कानून के दायरे रहिंदे होया बखूबी जवाब देंगे। सारे नूं पता है जिहड़ा इन्होंने 19 तारीख नूं एक एहतजाजी जलसा किया है, बड़ा नुमाया वो गैदरिंग सी। उस गैदरिंग के रद्दे अमल के तौर के उत्ते झूठी FIR इन्होंने उत्ते हुई ने। जिस तरह मुस्तकीम साहब ने दस्सिया है, साडा शहर अलहमदुलिल्लाह चाहे सियासी होवे चाहे मजहबी होवे हर तरह तो जिहड़ा इहदे च रवादारी पाई जाती है। यह जिहड़ा पुलिस गर्दी हुई है असीं इहदी भरपूर मजम्मत करने आ और जिहड़े साडे मुखालफ सिमत के सियासी साडे भाई ने, सियासी मुखालफतां हर जगह पाईयां जांदियां ने। अलहमदुलिल्लाह साडे शहर च बड़ी वजादारी रही है, कदी किसी ने भी सियासी प्लेटफार्म से किसी दूजे शहरदार नूं इस तरह की ओछी हरकत नहीं की है। यह जिहड़ा अमल किया जा रहा है असीं समझदे हां साडे जिहड़े नून लीग के अच्छे साथी ने, MPA के जिहड़े कैंडीडेट ने साडे मेजर मोइन नवाज साहब, उन्होंने भी इस गल का नोटिस लेना चाहिए। हुकूमतां आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने ते अक्सरीयत जिहड़ी है इकतदार दी वो साडे धड़े दी रही है।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ SHO ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਰਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਮਨਾਸਬ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਖੜਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਬਦਤਰੀਨ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾ ਅਮਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ PTI ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇhtਜਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਯਦ ਨਸੀਰ ਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਨਸੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਨਮੈਨ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਕੂਆ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ FIR ਖਤਮ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਬਲਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ मोहतरम IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ, DIG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ, DPO ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖ ਲਓ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਆਲਮ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਬਲਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸਬਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-5-7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ।